everyone, I'm Sanjita Pokhrel, and on behalf of My Pada, I would like to welcome you all on the second episode of US application. Today we have Mr. Anis Giri as our guest speaker who will be talking about the common application. Before moving into the main part of the session, I would like to give a brief description about My Padai. My Padai is a community that aims to help all the students from SEE to bachelors to better learn the prospects and make the better career choices they can. And to do that, we'll conduct weekly webinars and discussion session by inviting experienced people. Not only that, My Podai will also act as a platform where like-minded people can connect, share ideas, and collaborate. That is all about us. Now, before we start the session, I would like to inform you that this session will be recorded and we'll also upload it in our YouTube channel so that you can watch it later for your future reference. So please join me in welcoming Mr. Anis Giri with a virtual clap. Mr. Anis, please go ahead. Hello everyone, I'm Anis Giri and in my high school from Kathmandu Model College, 2017 to 2019 batch. And currently, I'm engaged in physics initiatives in Nepal as its founder and president, and also co-founder of Initiatives in Nepal Foundation. So something I enjoy, like मलाई चाहिँ badminton खेल्न र violin बजाउन चाहिँ रमाइलो लाग्छ हैन. I'm still struggling to learn violin, but it is the thing I enjoy. So yeah, that's all about me, and I'm joining Vanderbilt University from this fall, class of 2025. So yeah, that is all about me. We can move to the next slide. Okay, so in this episode, episode second, we'll be dealing with the Common App application. So in this session, we'll be dealing with Common App behavior, education section, activity section, and recommendation letter sections, and the writing sections. So next slide. So what I will be doing is I'll be sharing my Common App application. I will be logging in, and then I will be sharing all the steps that what you should be doing. So yeah, that will be the steps. And Sanjita, you can go on. Before Mr. Anis share about his application journey, I would like to say that all the advice and suggestions are the personal opinions and experiences of the speaker. You will be sharing what he has experienced and learned. It might or might not be applicable to everyone, so please be aware and decide what is best for you. So please, Mr. Anis, go ahead. Thank you so much. So I'm sharing my screen. So that is what the typical login section of Common App looks like. And you have to create an account. And account बनाउने बेला चाहिँ your personal account चाहिँ use गर्नु पर्यो हैन. अनि त्यसपछि अब so यो sign in को बारेमा चाहिँ मैले धेरै भन्न नपर्ला हैन. But be careful. One thing चाहिँ एकदमै you must be careful about is what kind of username you use in your email. मान्छेहरुले चाहिँ कतिले चाहिँ अब Common App बनाउने बेला चाहिँ something like fake name or use गर्ने हुन्छ नि. अब for example म चाहिँ Tony Stark को fan छु भने चाहिँ Tony Stark @gmail.com त्यस्तो चाहिँ different name हरू use गर्ने. त्यसपछि चाहिँ अब हुन्छ नि नम्बरहरु use गर्ने हैन. For example giri123@gmail.com हैन. यस्तो use गर्दा चाहिँ के हुन्छ भन्दा पछि चाहिँ you will be communicating with admission officer with this email है. त्यो चाहिँ स्टोरीमा चाहिँ त्यो सरी उनीहरुको चाहिँ डेटाबेसमा चाहिँ ट्र्याक हुने इमेल भनेको चाहिँ Common App मा जुन इमेल युज गर्छ त्यो इमेल हो. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. एन्ड पोसिबल छ भने चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनल इमेलहरु युज गर्दा पनि हुन्छ. फर एक्जाम्पल .edu वाला इमेल जुन चाहिँ कलेजले चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ हैन. अनि त्यसपछि चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो मेरो केसमा चाहिँ anisgiri@pnepal.org को चाहिँ युज गरेको थिएँ हैन. सो त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ we aim to be more legitimate and authentic हैन. अनि सकेसम्म चाहिँ अलिकति त्यो अर्गनाइजेसनल इमेल त्यसपछि एजुकेसनल इमेल युज गर्नु भनेको अलिकति आफूलाई चाहिँ क्रेडिबिलिटी दिएको हुन्छ हैन. सो that's all. Now you can see this Common App section जहाँ चाहिँ माथि चाहिँ dashboard हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ my colleges, Common App, college search and financial aid resources. So अहिले चाहिँ हामी चाहिँ mainly my colleges अनि Common App मा चाहिँ जान्छौँ.
त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाउ टु एड कलेजेस यता अब यसमा चाहिँ अब कति धेरै कलेजहरू छ होइन अनि त्यही चाहिँ अब कमन एपमा पनि लाइक हन्ड्रेड्स अफ कलेजेसहरू छ होइन अब लाइक कसरी चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रोफाइलमा एड गर्ने त भन्दा यु हेभ टु एड कलेज है त म चाहिँ एउटा कलेज एड गरेँ होइन फर इक्जाम्पल भ्यान्डरबिल्ट नै एड गरेँ होइन सो आई थिङ्क दिस इज अलरेडी एडेड है ठिक छ है सो त्यो एड गरिसकेपछि चाहिँ यु क्यान सी इट इन दिस ड्यासबोर्ड सेक्सन है यहाँ चाहिँ छ अनि यहाँ चाहिँ ब्रान्डाइज त्यसपछि युनिभर्सिटी अफ सिन्सिनाटी पनि चाहिँ एड छ यहाँ चाहिँ लाइक डेडलाइन चाहिँ सबै चाहिँ यहाँ ट्र्याक हुन्छ है डेडलाइन हेज पास्ट भनेर देखेको छ यहाँ चाहिँ होइन अनि चाहिँ आफ्नो एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेको छ कि छैन होइन इन प्रोग्रेस भनेर देखेको छ होइन सो मोर डिटेल्समा चाहिँ जान सक्छ होइन मोर डिटेल्स यहाँ मोर डिटेल्स भन्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यु क्यान सी कमन एप स्ट्याटस है क्वेसन्स अनि रिकमेन्डेसन कसरी रिकमेन्डर्स एन्ड एफइआरपिए सेक्सन छ होइन सो दिस प्लेसेस वेयर यु क्यान ट्र्याक अल अफ युर एप्लिकेसन के नाउ है अब मेन कुरा भनेको कमन एप हो सो वाइ कमन एप भन्दा वाइ सुड युज कमन एप है भन्दा लाइक यो चाहिँ एउटा चाहिँ फ्री प्लेटफर्म हो होइन यु क्यान एप्लाई टु 20 कलेज एट द सेम टाइम लाइक विदाउट इभन अ सिङ्गल डलर कस्ट होइन अनि चाहिँ सजिलो पनि छ होइन एउटा प्रोफाइल बनाएर चाहिँ यु क्यान एप्लाई टु मेनी कलेजेस सो विल गो सेक्सन बाई सेक्सन है त ल कमन एपमा चाहिँ यु हेभ टु फिल अप योर लाइक डेटा के होइन अब आफ्नो चाहिँ प्रोफाइल आफूले चाहिँ कुन स्कुल पढेको होइन अनि त्यसपछि जिपिए कति थियो यो सबै आफ्नो डिटेल्सहरू चाहिँ हामी चाहिँ कमन एपको सेक्सनमा पर्छौँ सो कमन एपमा चाहिँ अलरेडी अलिकति भरिसकेको छ होइन यो नेमहरू भयो होइन यु क्यान डु इट होइन यो लाइक योर सेल्फ यो सबैले आफै गर्न सक्छ होइन यसमा चाहिँ हामी टाइम धेरै स्पेन्ड नगरौँ होइन बट इट इज लाइक प्रिटी इजी है यु क्यान अल डु इट बाई योर सेल्फ अनि त्यसपछि एड्रेसहरू भयो अनि त्यसपछि कन्ट्याक्ट डिटेल्सहरू भयो है म अलिकति फास्ट जाँदैछु बिकज वी हेभ टु कभर मेनी थिङ्स है अनि त्यही भएर चाहिँ सो या अब यु क्यान एड योर फोन नम्बर त्यसपछि डेमोग्राफिक्समा चाहिँ यु क्यान लाइक यो डेमोग्राफिक्स इन जियोग्राफी ल्याङ्ग्वेज यिनीहरूमा चाहिँ लगभग सबै आफैले भर्न सक्छ वी बिलोङ फ्रम साउथ एसिया है अनि साउथ एसिया सेक्सनबाट चाहिँ हाल्नु पऱ्यो अनि नेपाल भनेर चाहिँ आफ्नो कन्ट्रीको नाम राख्नु पऱ्यो सो लाइक म चाहिँ एकदमै धेरै बोरिङ बनाउन चाहदिनँ यो लाइक यो एकदमै सजिलो चाहिँ डिटेल्सहरू आफै राख्न सक्छ होइन ल्याङ्ग्वेज सेक्सनमा अलिकति प्रब्लम आउन सक्ला ल्याङ्ग्वेज सेक्सनमा चाहिँ यु क्यान एड हाउ मेनी ल्याङ्ग्वेज यु क्यान स्पिक अर लाइक रिड राइट है त्यसपछि भनेको मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको यो कमन एप फी वेभियर सेक्सन हो सो अन्डर ग्राड चाहिँ एप्लाई गर्ने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ दे क्यान एप्लाई थ्रु कमन एप विथ नो सिङ्गल डलर फर एप्लिकेसन फी होइन त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त यो प्रब्लम चाहिँ एकदमै लाइक स्टुडेन्टलाई आउँछ है सो फर्स्टमा चाहिँ त्यो रिकमेन्डेसन लेटरहरू स्टार्ट गर्ने भन्दा अगाडि त्यो रिकमेन्डेसन लेटरहरू चाहिँ इन्भिटेसन पठाउनु अगाडि जुन चाहिँ हामी पछाडि कुरा गर्छौँ यसको बारेमा सबैभन्दा अगाडि चाहिँ केमा गरेर टिक लगाउनु भन्दा चाहिँ होइन डु यु फिल द्याट your financial circumstances might qualify you for an application fee waiver भन्छ यहाँ क्वेसन सुरुमा यस भनेर चाहिँ लगाउनु है किन भन्दा यहाँ चाहिँ यस भनेर टिक लगाइसक्यो अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल रिजन हुन्छ डिफ्रेन्ट रिजन छ होइन लास्ट रिजन चाहिँ हामीलाई एप्लिकेबल हुन्छ हामी फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्स होइन अनि लाइक मेनली नेपालबाट चाहिँ आई क्यान प्रोभाइड अ सपोर्टिङ स्टेटमेन्ट फ्रम अ स्कुल अफिसियल कलेज एसएस काउन्सिलर फाइनेन्सियल एड अफिसर अर कम्युनिटी लिडर है सो यहाँ टिक लगाइसकेपछि चाहिँ होइन हामीले चाहिँ अगाडि बढ्यौँ होइन हामीले साइन फियर सिग्नेचर भन्छ आफ्नो नेम टाइप हाल्यो होइन अब अगाडि बढ्यौँ होइन अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ पछि गएर चाहिँ हामीले रिकमेन्डेसन लेटर त्यो लाइक रिकमेन्डेसन लेटरको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भिटेसन पठाउने बेला चाहिँ लाइक त्यहाँ चाहिँ गाइडेन्स काउन्सिलरको चाहिँ एकाउन्टमा चाहिँ एउटा टिक लगाउने अप्सन हुन्छ कि यस दिस स्टुडेन्ट क्यानट एफोर्ड फर फी त्यस्तै के भनेर आएको हुन्छ होइन सो हामीले चाहिँ त्यो लेटरहरू एकदमै लामो लेटरहरू केही पनि लेख्नु पर्दैन वाट यु क्यान डु इज लाइक यु क्यान रिक्वेस्ट दि गाइडेन्स काउन्सिलर होइन उनीहरूले चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्ट एउटा टिक लगाइदियो भने चाहिँ यु डु नट निड एनी कमन एप फी अथवा चाहिँ एप्लिकेसन फी है बट यो चाहिँ सम्झिनु कुनै पनि कलेजहरूले चाहिँ इभन आफ्टर यु सबमिट यो कमन एप होइन उनीहरूले चाहिँ कलेज फी चाहिँ माग्छन् कि त्यो एप्लिकेसन फी चाहिँ होइन एप्लिकेसन फी माइट बी लाइक $70 $80 होइन लगभग $60 to $100 को चाहिँ रेन्जमा हुन्छ होइन
अब त्यस्तो कलेजहरूले चाहिँ अब माग्न सक्छ र उनीहरूले चाहिँ त्यो फी चाहिँ नतिरेसम्म चाहिँ उनीहरूले एप्लिकेसनै हेर्दैन क्या है। अब सम कलेजहरू लाइक देयर आर फ्यु कलेज होइन, मलाई चाहिँ त्यति आइडिया चाहिँ छैन यसको बारेमा है, बट यसको बारेमा पनि अलिकति चाहिँ होसियार चाहिँ हुनु है। सो त्यो कलेजहरूले चाहिँ माग्यो भने चाहिँ फी माग्यो भने चाहिँ यु हेभ टु सेन्ड द फी इन्डिरेक्टली होइन, द्याट इज नट रिलेटेड विथ कमन एप। सो या मुभिङ अप टु द नेक्स्ट सेक्सन, एजुकेसन सेक्सन है त। अहिलेसम्म हामीले लाइक प्रोफाइल भर्यौँ, फ्यामिली डिटेल्सहरू चाहिँ लगभग आफैले सक्छ होला है। यहाँ फ्यामिली डिटेल्समा चाहिँ एउटा क्वेसन हुन्छ यहाँ, वाट डु योर प्यारेन्ट्स डु है, वाट डु योर प्यारेन्ट्स डु। फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भनेको चाहिँ कतिको सुनेको छ लाइक फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भनेको आफ्नो ड्याड र मम चाहिँ कलेज एटेन्ड गर्नु भएको छैन, जस्ट हाई स्कुल एटेन्ड गर्नु भएको छ भने चाहिँ इफ यु आर फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट देन यु आर एट एन एडभान्टेज है। किन भन्दा युएसमा चाहिँ एकदमै हाइली रेस्पेक्ट गर्छ त्यस्तो चाहिँ फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्टलाई होइन। सो यहाँ चाहिँ डिटेल भर्ने बेला चाहिँ एकदमै थटफुल्ली होइन, दिस इज एक्ज्याक्ट भेरिफिएबल डेटा चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्नु है। अनि नेपालमा चाहिँ कस्तो छ भन्दा लाइक पिपुल टेन टु राइट फेक डेटा होइन। अनि के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ ओके आई विल राइट द्याट आई एम अ फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट होइन। अब एडमिसन अफिसरलाई चाहिँ कसरी नै थाहा होला र भन्ने चाहिँ उनीहरूको थट हुन्छ होइन। अनि के भइदिन्छ भन्दा उनीहरूले एप्लिकेसन सब्मिट गर्छन् होइन एज एन फर्स्ट जेनेरेसन स्टुडेन्ट भनेर, अनि चाहिँ पछि चाहिँ फाइनेन्सियल एड देखाउने बेला चाहिँ दे सो द्याट देयर इन्कम इज लाइक मोर देन हुन्छ नि लाइक देयर इन्कम भन्दा पनि देयर इन्कम इज देयर फ्यामिलीज इन्कम इज लाइक भेरी हाई। अनि त्यसपछि चाहिँ देयर his father is lawyer होइन। अब लयर हुनुलाई त अभियसली सम लेभल अफ एजुकेसन त चाहिन्छ नि त, ब्याचलर लेभल अफ एजुकेसन होइन। सो यस्ता कुराहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ एकदमै ध्यान लगाएर चाहिँ सोच्नु होइन। अनि प्लस यु हेभ टु बी राइटिङ द एक्ज्याक्ट एन्ड भेरिफाइड डेटा है, त्यो सकेसम्म चाहिँ फेक चाहिँ केही पनि इनपुट नगर्नु होइन। सो मुभिङ अप टु द नेक्स्ट सेक्सन, यु क्यान फिल अल अफ दिस डिटेल बाई योर सेल्फ है, त्यति धेरै स्ट्रेस नलिनु है। मेन भनेको अब एजुकेसन सेक्सनमा, एजुकेसन सेक्सनमा चाहिँ यु क्यान सी करेन्ट आर मोस्ट रिसेन्ट सेकेन्डरी हाई स्कुल, त्यसपछि चाहिँ अदर हाई स्कुल कलेज एन्ड युनिभर्सिटिज ग्रेड्स, करेन्ट आर मोस्ट रिसेन्ट इयर कोर्सेस, अनर्स, कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन, फ्युचर प्लान्स। अब यसमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै फास्ट जान खोज्छु म है। करेन्ट आर मोस्ट रिसेन्ट हाई स्कुल भनेको अहिले पढ्दै गरेको अथवा चाहिँ पास आउट भएको चाहिँ कलेज होइन। त्यसपछि चाहिँ यहाँ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट चिज छ, एक प्लिज इन्डिकेट इफ एनी अफ दिस अप्सन्स विल बी एफेक्टेड योर प्रोग्रेसन थ्रु अर सिन्स सेकेन्डरी अर हाई स्कुल भनेको छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दा लाइक मेनली हामी चाहिँ नेपालको सिचुएसनमा चाहिँ आइदर 12 क्लास अथवा A2 पढ्दा पढ्दै एप्लाई गरिन्छ अथवा चाहिँ ग्याप इयरमा बसेर चाहिँ एप्लाई गरिन्छ होइन। सो मेनली चाहिँ ग्याप इयरमा बस्नुहुन्छ, सो यु हेभ टु राइट डिड अर विल टेक ग्याप इयर होइन। अनि एउटा चिज के हुन्छ भन्दा यो ग्याप इयर छ नि होइन, यो ग्याप सेक्सन छ नि होइन, यो ग्याप सेक्सनमा चाहिँ 250 वर्ड्स चाहिँ यहाँ चाहिँ छ है। 250 वर्ड्समा यु क्यान राइट अल लट अफ थिङ्स अबाउट योर सेल्फ कि हुन्छ नि। हाई स्कुल त्यो सकिसकेपछि ग्याप इयरमा अब मैले आफ्नो केसमा के लेखेको थिएँ भन्दा PIN को बारेमा लेखेको थिएँ होइन। त्यसपछि चाहिँ डिफ्रेन्ट नन प्रफिट्स एन्ड रिसर्च एक्सपिरियन्स आई ह्याड। सो दिस सेक्सन इज गिभिङ मी अ प्लेस वेयर आई क्यान राइट अबाउट माइसेल्फ कि। सो यस्तो प्लेसहरू चाहिँ छोड्दै नछोड्नु है सकेसम्म, लाइक यो चाहिँ होइन एकदमै ठुलो अपर्च्युनिटी हो कि, बिकज यु आर गिभन अ चान्स टु राइट मोर अबाउट युर सेल्फ नि त होइन। सो यो सेक्सनमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ लाइक वाइ यु हेभ टु टेक अ ग्याप इयर त्यो बारेमा लेख्नु होइन। त्यसपछि चाहिँ ग्याप इयरमा चाहिँ के गरेको थियो अलिकति ब्रिफमा लेख्दा पनि हुन्छ कि होइन। सो या एन्ड देन नेक्स्ट सेक्सन इज अदर सेकेन्डरी अर हाई स्कुल्स। सो इन दिस सेक्सन लाइक वाट यु आर रिक्वायर्ड टु राइट इज in some cases like students have to transfer from school हैन। भनेको 10 क्लाससम्म चाहिँ पढ्छ मान्छेहरू नेपालमा हैन, त्यसपछि +2 चाहिँ पढ्न चाहिँ काठमाडौँ अथवा कुनै एउटा सिटी एरिया जान्छ नि त। इभन माइसेल्फ म चाहिँ सिद्धार्थ बोर्डिङ भन्ने थियो यहाँ नवलपरासीमा, आई लिभ इन नवलपरासी, अनि त्यहाँबाट चाहिँ KMC गएको थिएँ हैन। सो आई विल बी एडिङ सिद्धार्थ इज माई सेकेन्डरी अदर सेकेन्डरी स्कुल है त। अनि 9, 10, 11, 12 क्लासलाई चाहिँ सेकेन्डरी हाई स्कुल भनेर चाहिँ युएसमा चाहिँ मान्छ होइन। सो 9, 10, 11, 12 यो 4वटा वर्षमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ स्कुलहरू त्यहाँ चाहिँ लिग्यो होइन। आफूले चाहिँ अगाडि नै एउटा चाहिँ लिगिसकेको छ होइन, करेन्ट मोस्ट रिसेन्ट हाई स्कुल त्यहाँ भनिसकेको छ। सो यदि चाहिँ 10 क्लासबाट चाहिँ 11, 12 चाहिँ अरू स्कुलमा गएको भनेपछि यु हेभ टु राइट 1। त्यसपछि यहाँ चाहिँ लाइक
एउटा सेक्सन आउँछ प्रोभाइड डिटेल्स वाइ यु लेफ्ट इच अफ दि एबभ सेकेन्डरी अर हाई स्कुल्स भनेर चाहिँ सो अगेन अघि नै भनिन्छ कि एभ्री प्लेस जहाँ चाहिँ तिमीलाई चाहिँ त्यो के अरे आफ्नो बारेमा लेख्ने अपर्च्युनिटी छ होइन त्यो चाहिँ छोड्दै नछौँ है सो मैले चाहिँ लाइक यो सेक्सनमा चाहिँ के लेखेको थिएँ भन्दा लाइक नवलपरासीमा चाहिँ यो म बस्ने ठाउँमा चाहिँ लाइक इनफ हाई स्कुलहरू थिएन प्लस लाइक गुड साइन्स ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ पढाइ हुने चाहिँ कलेजहरू थिएन सो आई हेड टु माइग्रेट टु काठमाडौँ भन्ने चाहिँ चिजलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ लेख्न पाएको थिएँ होइन सो त्यसले पनि अलिकति ट्रान्जिसन जस्तो दिन्छ होइन लाइक wow this kid is going to the Kathmandu for his high school studies हैन त्यसपछि अब आफ्नो लेटर सेक्सनमा चाहिँ एसेहरुमा चाहिँ तिमीले यस चिजको बारेमा चाहिँ एसे लेख्न सक्नुहुन्छ हैन लाइक व्हाट यु ह्याड टु फेस व्हेन यु मुभ फ्रम सम विलेज टु काठमाडौँ अनि त्यसपछि कुन कल्चर र लाइक एजुकेसनल डिफरेन्सहरु चाहिँ पाउनु भयो यो सबै बारेमा चाहिँ यो सेक्सनमा पनि लाइक लेख्न सकिन्छ हैन सो कलेज एन्ड युनिभर्सिटी लाइक आफूले चाहिँ सम क्रेडिटहरु चाहिँ लिएको कलेजहरु छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ एड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ हामी नर्मली हुँदैन हैन सो यो चाहिँ हामीले चाहिँ जिरो नै भनेर राख्छौँ हैन अनि ग्रेड्सहरु भयो त्यसपछि मोस्ट रिसेन्ट इयर कोर्सेस भनेर भनेछ हैन करेन्ट अर मोस्ट रिसेन्ट सो यहाँ चाहिँ हैन हामीले चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ अब लाइक सेमेस्टर क्वार्टर त्यस्तो भन्ने हुँदैन हैन सो हामी चाहिँ लाइक मेनली सेमेस्टर सिस्टम नै भनेर राख्दा हुन्छ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब प्लस 2 मा चाहिँ म्याथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री त्यसपछि अब धेरै सब्जेक्ट हुन्छ 12 क्लासको चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट सब्जेक्टहरु राख्दा हुन्छ अनि अनर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ हामीलाई एप्लिकेबल हुँदैन खासै त्यसपछि कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ यो कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल चाहिँ के गर्नु भन्दा लाइक युएसमा चाहिँ क्वेस्ट ब्रिज त्यसपछि लाइक डिफरेन्ट अब त्यस्तै हाई स्कुल स्टुडेन्टहरुलाई चाहिँ कलेज एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने चाहिँ अब लाइक थर्ड पार्टी अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ हैन नेपालमा चाहिँ अपर्च्युनिटी फन्ड भन्ने छ युएससीएफ को हैन त्यस्तो छ भने चाहिँ यो कम्युनिटी बेस्ड अर्गनाइजेसनमा चाहिँ राख्दा ठिक हुन्छ नर्मली चाहिँ आफू सेल्फ एप्लाई गर्नेहरुलाई चाहिँ यो फिल्ड चाहिँ एप्लिकेबल हुँदैन सो यु क्यान राइट जिरो हैन मैले पनि जिरो नै भनेर राखेको थिएँ अनि फ्युचर प्लान्समा चाहिँ व्हाट यु आर प्लानिङ अर व्हाट यु आर लाइक थिंकिङ टु बी इन फ्युचर त्यो राख्दा हुन्छ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ लाइक देयर आर डिफरेन्ट अप्सन्स हैन अब जेसुकै राख्दा हुन्छ हैन अनि यो अनडिसाइडेड भनेर राख्न पनि पाइन्छ है सो लाइक अनडिसाइडेड राख्यो भने त हैन ही हैज नथिङ टु डु इन फ्युचर खालको चाहिँ त्यो थट आउला नि त हैन ही इज कन्फ्युज्ड हिमसेल्फ भनेर खालको चाहिँ त्यो चाहिँ हुँदैन है सो यु क्यान एप्लाई अनडिसाइडेड मेजर हैन सो इफ यु डु नट नो एनिथिङ हैन लाइक इफ यु हेभ नो आइडिया व्हाट यु विल बी डुइङ नेक्स्ट 10 years यु क्यान स्टिल राइट अनडिसाइडेड है त्यसको बारेमा चाहिँ लाइक चिन्ता लिनु पर्दैन बट कुनै एउटा चाहिँ लेख्दा हुन्छ सो टेस्टिङमा चाहिँ हामी चाहिँ एसएडी त्यसपछि सब्जेक्ट टेस्टहरुको बारेमा लेख्छौँ हैन अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ सब्जेक्ट टेस्टहरु र स्याटको बारेमा चाहिँ हामी चाहिँ डेटा हाल्छौँ अनि एउटा चाहिँ के ख्याल गर्यौं भन्दा स्याट स्कोरहरु चाहिँ कलेज बोर्डबाट चाहिँ अफिसियल टेस्टहरु चाहिँ पठाउनु पर्छ हैन अफिसियल टेस्ट स्कोरहरु हैन अनि लाइक अफिसियल टेस्ट स्कोर पठाउने बेला चाहिँ कलेज बोर्डले चाहिँ लाइक वन्स यु पे द कलेज बोर्डको चाहिँ त्यो एसएटी को फी दे क्यान गिभ यु 4 स्लट्स फर द कलेज है लाइक यु क्यान सेन्ड द योर स्याट स्कोर टु 4 डिफरेन्ट कलेज है त्यो गर्ने बेला चाहिँ के गर्नु भन्दा हैन लाइक इफ यु आर गिभिङ बोथ एसएटी एन्ड एसएटी सब्जेक्ट टेस्ट है के हुन्छ भन्दा तिमीले चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट दिएको टेस्ट हुन्छ नि हैन लाइक फर इक्जाम्पल अक्टोबरमा चाहिँ स्याट दियो त्यसपछि चाहिँ डिसेम्बरमा सब्जेक्ट टेस्ट दियो भने तिमीले चाहिँ सब्जेक्ट टेस्ट को स्कोर सँगसँगै हैन स्याटको स्कोर पनि पठाउन मिल्छ के हैन सो द्याट्स एन एक्स्ट्रा बोनस हैन त्यो बारेमा चाहिँ ख्याल गरौँ अनि चाहिँ एउटा कुरा यही भनिहालेँ कलेज बोर्डबाट चाहिँ अब स्याटको चाहिँ टेस्ट स्कोर पठाउन लागि चाहिँ पैसा चाहिन्छ अभियसली अब 4वटा सम्म चाहिँ फ्री हुन्छ बट अब 5वटा गर्नु पर्यो हैन अब 20वटा कलेज एप्लाई गर्दैछ अनि एक्स्ट्रा 14वटा चाहिँ 16वटा चाहिँ कलेजहरुमा चाहिँ के गर्ने त भन्ने क्वेशन आउँछ हैन सो एउटा अप्सन के हुन्छ भन्दा कलेज काउन्सिलरलाई चाहिँ फोन गरेर हैन यहाँको हैन कि उहाँको एडमिसन काउन्सिलरलाई अनि रिक्वेस्ट देम फर दि स्याट स्कोर वेभर अथवा चाहिँ सेल्फ लाइक स्कोर रिपोर्टिङ भन्ने हुन्छ कि सेल्फ रिपोर्टिङ भन्ने हुन्छ अनि यु क्यान डाउनलोड अ पिडिएफ अफ स्याट रिपोर्ट अनि त्यो चाहिँ इमेलमा चाहिँ पठाउँदा हुन्छ अथवा चाहिँ तिम्रो गार्डियन्स काउन्सिलरलाई चाहिँ
त्यो स्याट स्कोरको चाहिँ त्यो PDF चाहिँ पठाउन भन्दा हुन्छ। सो मेन चिज भनेको अब नेपालमा चाहिँ CSS प्रोफाइल पठाउन र त्यसपछि CSS प्रोफाइल भनेको फाइनेन्सियल एड प्रोफाइल, त्यसपछि चाहिँ यो स्याटको चाहिँ स्कोरहरू पठाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि, किन भन्दा इफ आई एम एप्लाइङ 20 कलेज अनि त्यसपछि चाहिँ अब 16 वटा चाहिँ लाइक कलेजमा चाहिँ स्याट स्कोर पठाउनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अनि CSS प्रोफाइल पठाउनु पर्यो भने चाहिँ अब कस्ट कति लाग्छ होइन, एउटा कलेजमा चाहिँ स्याट स्कोर पठाएको $10 त्यस्तो समथिङ लाग्छ होइन, भनेपछि कस्ट लाग्यो नि त होइन। बट त्यो कस्टलाई चाहिँ जोगाउने भनेको चाहिँ अप्सन भनेको यु आस्क युर गाइडेन्स काउन्सिलर टु राइट इमेल फर यु एट्याचिङ दि स्याट सेल्फ रिपोर्टिङ स्कोर के। सो द्याट्स एन अप्सन। यसमा चाहिँ मैले अलिकति बढी टाइम लगाएँ होला होइन। सो यहाँ चाहिँ अब एक्चुअल एन्ड प्रेडिक्टेड ग्रेड भनेर लेखेको छ होइन। सो एक्चुअल ग्रेड भनेको चाहिँ यदि इक्जाम दिइसकेको छ भने चाहिँ एक्चुअल ग्रेड लेख्न सक्छ। प्रेडिक्टेड भनेको चाहिँ अब लाइक 12 क्लास पढ्दा पढ्दै एप्लाई गरिरहेको छ भने चाहिँ यु क्यान राइट दि प्रेडिक्टेड ग्रेड होइन। अब 11 क्लासको चाहिँ रिजल्ट हेर्छ, त्यसपछि अब त्यसको राउन्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ कुनै ग्रेड लेख्दा हुन्छ होइन। अनि नाउ मुभिङ अप टु दि एक्टिभिटिज सेक्सन है। एक्टिभिटिज सेक्सनमा चाहिँ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन अफ कमन एप्लिकेसन है। सो एप्लिकेसन सेक्सनमा के हुन्छ भन्दा लाइक डु हेभ एनी एक्टिभिटिज द्याट यु विश टु रिपोर्ट भन्छ यस भन्ने होइन। त्यसपछि चाहिँ लाइक यु क्यान सी एक्टिभिटी टाइप भन्छ है। सो वाट इज द टाइप अफ एक्टिभिटी द्याट यु लाइक टु रिपोर्ट भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अप्सन धेरै छ। रोबोटिक्स, क्लब्स, अदर क्लब्स एक्टिभिटिज, त्यसपछि अब वर्क पेड, अब कुनै वेब लाइक जब एक्सपिरियन्स छ भने त्यसको बारेमा लेख्न सक्यो होइन। त्यसपछि अब जर्नलिजम पब्लिकेसन अब त्यसको बारेमा लेख्न सक्यो होइन। सो यो भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ पोजिसन अर लिडरसिप डिस्क्रिप्सन है। यहाँ चाहिँ अब लाइक फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ PIN मा चाहिँ को फाउन्डर एन्ड प्रेसिडेन्ट भनेर लेखेको थिएँ होइन, किन भन्दा द्याट्स द लिडरसिप अर पोजिसन डिस्क्रिप्सन होइन। अनि अर्गनाइजेसनमा चाहिँ अब फिजिक्स इन्स्टिट्युट नेपाल भइहाल्यो। यहाँ चाहिँ अब RAN रोबोटिक्स एसोसिएसन अफ नेपाल छ। अनि एउटा चिज चाहिँ यहाँ के ख्याल गर्नुपर्छ भन्दा म्याक्स क्यारेक्टर 100 भनेको छ है। सो म्याक्स क्यारेक्टर भनेको के भन्दा एप्पलमा चाहिँ क्यारेक्टर 5वटा हुन्छ, APPLE भयो नि त होइन। सो त्यसपछि टोटल 150 वटा क्यारेक्टर हुन्छ र स्पेस पनि चाहिँ त्यो त्यहाँ चाहिँ काउन्ट हुन्छ है। सो यहाँ चाहिँ एकदमै कम लाइक स्पेस हुन्छ लेख्ने होइन। सो यो सेक्सनको एउटा चाहिँ ह्याक भन्छु म होइन। डोन्ट वेस्ट योर टाइम इन वर्ड्स है, सरी डोन्ट वेस्ट योर लाइक क्यारेक्टर्स इन वर्ड्स के। सकेसम्म नम्बरलाई हाइलाइट गरेँ कि होइन। हाउ लाइक numbers so like how much impactful your work is के। मैले चाहिँ लाइक हुन्छ नि PIN को बारेमा लेख्दा होइन, अथवा चाहिँ लाइक सम एउटा कुनै मान्छेले चाहिँ आफ्नो एउटा कुनै चाहिँ स्टार्टअपको बारेमा लेख्दा आवर स्टार्टअप डज दिस भनेर लेख्नु भन्दा लाइक डिड लाइक 15 कोलाबोरेसन्स, त्यसपछि चाहिँ इम्प्याक्टेड 2000 पिपुल भनेर लेख्यो भने लाइक त्यो कतिको इम्प्याक्टफुल छ त्यो पनि देखियो होइन। त्यसपछि वर्ड पनि एकदमै कम काउन्ट हुने भयो नि त होइन। सो त्यो बारेमा चाहिँ अलिकति ख्याल गरौँ। अनि यहाँ चाहिँ कुन क्लासमा गऱ्यो 11, 12 पोस्ट ग्रेजुएट भनेको चाहिँ अब ग्याप इयरमा भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अब यहाँ आवर्स स्पेन्ड पर विक र विक्स स्पेन्ड पर विक। अब यो नेपालमा त्यति लाइक हुन्छ नि अब पुरै स्केड्युल बनाएर चाहिँ अब हुन्छ नि काउन्ट गर्ने, त्यसपछि चाहिँ लाइक त्यो सबै त्यो त हुँदैन होइन। बट यु क्यान एप्रोक्सिमेट योर लाइक टाइम डेडिकेसन होइन। अनि त्यही अनुसार चाहिँ एकदमै म्याचिङ बनाएर लेख्नुपर्छ है। सो कोही बेला चाहिँ अब हुन्छ नि अझै बढी एक्टिभिटीहरू थप्नु पर्यो भनेर चाहिँ लेख्दाखेरि चाहिँ यहाँ एड एनदर एक्टिभिटी भनेर भन्न मिल्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ सफल गर्ने अप्सन पनि हुन्छ। सो भयो होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ म फर्स्टमा लान्छु भन्यो भने चाहिँ मुभ अप गर्न मिल्छ होइन। सो द्याट्स अल होइन यसको बारेमा होइन। यता चाहिँ कलेज एसे गाई भन्ने हो होइन। यो चाहिँ म यो लिङ्क सेयर गर्छु। अनि यस्तो छ, यहाँ चाहिँ 80 वटा इक्जाम्पल्स छन् कसरी लेख्ने भन्ने कुरा। अनि अब यहाँ धेरै लामो भन्दा पनि अब यस्तो अनिस्किडले भनेको जस्तै हामीले चाहिँ यहाँ ठ्याक्क लाएर टाइम अनि कति मान्छेलाई इम्प्याक्ट गर्यो भन्ने कुरा लेख्न सक्यो भने चाहिँ धेरै इम्प्याक्ट यो आफ्नो एप्लिकेसनलाई बुस्ट गर्न सकिन्छ। यहाँ 80 वटा इक्जाम्पल्स छन् अनि यो चेक गर्न मिल्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ यो हाम्रो एपिक लिस्ट अफ वर्ड्स भन्ने छ, यो नि कलेज एसेकाकै हो। यसमा चाहिँ अब हामीले जस्तै वी डिड दिस भनेर यस्तो यस्तो सबै एउटै एक्टिभिटिजमा 10 वटा एक्टिभिटिजमा सबैमा हामीले त्यो अब एउटै वर्ड्सहरू युज गऱ्यौँ, वर्ड्सहरू युज गऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो त्यति राम्रो देखिँदैन। सो हामीले चाहिँ के युज गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ।
कलेज एसए गाईले एउटा यस्तो एउटा फाइल बनाइदिएको छ सो यु क्यान चुज फ्रम दिस हैन अब आई हेल्प्ड वी हेल्प 2000 पिपल भनेर भन्दा पनि यहाँबाट हामीले ठ्याक्कै लाएर एउटा भर्ब चुज गरिकन राम्रोसँग म्यानेज पारामा हामीले त्यो इसिएमा लेख्न सकिन्छ अनि यहाँ इम्पोर्टेन्ट नोट पनि छ अब यहाँ चाहिँ यो पनि पढ्नु होला हामीले ओभर धेरै गाह्रो गाह्रो वर्ड्सहरू युज गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ अनि अब इल्डेड भ्यालिडेटेड अब सबै यस्तो यस्तो अति नै गाह्रो वर्डहरू भन्दा पनि हामीले नर्मल राम्रोसँग रिपिटेटिभ नभइकन राम्रोसँग यो यस्तो यतिबाट चुज गर्दै आफ्नो एक्टिभिटी सेक्सनलाई बुस्ट गर्न सकिन्छ अगेन अब राइटिङमा चाहिँ अब एसेको बारेमा हुन्छ हैन राइटिङ चाहिँ यो कमन एप एसेको बारेमा चाहिँ एउटा छुट्टै सेक्सन एउटा छुट्टै सेसन हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई हैन सो माई पढाइले चाहिँ छुट्टै सेसन गर्छ होला हैन अगेन यहाँ चाहिँ टपिकहरू छ हैन टपिकहरूमा चाहिँ अब एसेहरू यहाँ चाहिँ एसे लेख्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ अब सबमिट गर्नु पर्यो हैन अनि यहाँ चाहिँ एडिसनल इन्फर्मेसन सेक्सन भन्ने चाहिँ डिसिप्लिनरी हिस्टोरी भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो खासै म्याटर गर्दैन यहाँ लगभग कसैले केही क्राइम त गरे हुँदैन नि त हैन सो त्यो म्याटर गर्दैन तर चाहिँ यहाँ चाहिँ एडिसनल सेक्सन भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अभिनयले चाहिँ एक्टिभिटी सेक्सन चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनिहाले तर यो भनेको चाहिँ एकदमै वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सेक्सन हो हैन इफ यु आर लाइक स्मार्ट इनफ के हैन यहाँ चाहिँ हैन तिमीले चाहिँ लाइक यहाँ चाहिँ वेटिङ डु यु विश टु सेयर एनिथिङ इम्पोर्टेन्ट भनेको छ हैन सरी एनिथिङ अन दिस टपिक भनेको छ यहाँ चाहिँ 250 वर्ड्स अन लाइक कोभिडको सिनेरियोको बारेमा चाहिँ तिमीले चाहिँ हुन्छ नि कोभिडले गर्दा केही अब इक्जामहरू चाहिँ पोस्टपोन भएको थियो होला हैन इक्जाम नराम्रो भएको थियो होला हैन अथवा केही भएको थियो भने चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ लाइक त्यो आफ्नो स्टोरीलाई चाहिँ एड गर्न सक्छौ हैन त्यसपछि डु यु विश टु प्रोभाइड डिटेल्स अफ सर्कमस्टान्सेस अर क्वालिफिकेसन्स नट रिफ्लेक्टेड इन द एप्लिकेसन भनेको छ यहाँ चाहिँ 600 वर्ड हुन्छ सरी 650 वर्ड्स हुन्छ है सो यो सेक्सनमा चाहिँ लाइक मेनी थिङ्स क्यान बी इन्क्लुडेड के अब फर इक्जाम्पल अब हुन्छ नि अब स्याट दिएर पनि नराम्रो चाहिँ मार्क्स आएको थियो होला होइन कोभिडले गर्दा होइन कि अरू कुनै सिचुएसनले गर्दा होइन अथवा चाहिँ अब त्यो कमन एप एप्लिकेसन सरी त्यहाँ कमन एप एक्टिभिटी सेक्सनमा चाहिँ अब त्यो 150 क्यारेक्टर्समा सबै कुरा त एड हुँदैन नि त लाइक केही पनि मेन्सन गर्न पाएको हुँदैन नि त सो यो सेक्सनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ 2-3वटा एक्टिभिटीहरूलाई चाहिँ मजाले चाहिँ डिस्क्राइब गर्न सक्छौ कि एकदमै एक्सप्लेन गर्न सक्छौ होइन प्लस अब मान्छेहरूको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ रिसर्च प्रोजेक्ट हुन्छ होला त्यसको पिडिएफ एट्याच गर्न सक्छ होला होइन अथवा चाहिँ भिडियोको लिङ्कहरू हुनसक्छ होला वेबसाइटको लिङ्कहरू हुनसक्छ होला सो यो सब कुरा चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ एड गर्न सक्छ कि सो यो सबै चिजहरू एड गरिसकेपछि मेन कमन एप एप्लिकेसन चाहिँ कमन एपको प्रोफाइल चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ है नाउ यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ वी निड टु एप्लाई टु कलेज हामीले कलेज यहाँबाट एड गर्छौँ कलेज सर्चबाट होइन त्यसपछि चाहिँ माई कलेजमा चाहिँ हामी जान्छौँ होइन अनि माई कलेजमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीसँग यहाँ 3टा कलेज छ होइन फर इक्जाम्पल लाइक ब्रान्डाइजबाटै हामी जाउँ है त सो यहाँ चाहिँ कलेज अब चाहिँ हामीले आफ्नो चाहिँ कमन एप चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले बनायौँ होइन अब वी हेभ टु एप्लाई टु अ कलेज है त सो यहाँ चाहिँ कलेजको क्वेसन्सहरू स्पेसिफिक क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ क्वेसन्समा जाउँ यहाँ चाहिँ जेनरल एकाडेमिक्स अब कन्ट्याक्ट फ्यामिली डिटेल्सहरू हुन्छ होइन सो जनरली यु हेभ टु राइट फुल टाइम डिग्री सिकिङ अनि त्यसपछि अब स्टार्ट टर्म भनेको अब कहिले एप्लाई गर्दैछ अब अगस्त फलमा हो कि अब जनवरी स्प्रिङमा हो होइन सो अगेन अब डु यु निड टु फर्स्ट यु निड बेस्ट फाइनेन्सियल एड यहाँ चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु है सधैँ यहाँ चाहिँ एस लगाउनु है इफ यु आर सिकिङ फर फाइनेन्सियल एड एन्ड स्कलरसिप होइन किन भन्दा अब कति केसमा के हुन्छ भन्दा अब यहाँ झुकेर चाहिँ नो भनिदिन्छ होइन अनि भोलि चाहिँ कलेज एप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ त्यो के अरे स्कलरसिपको पोर्टलै खोलिँदैन कि होइन कति केसमा होइन त्यो फाइनेन्सियल एडको त्यो पोर्टलै त्यहाँ हुँदैन कि एप्लिकेसनमा होइन सो त्यो चाहिँ ख्याल गर्नु होइन सो अनि अझै एउटा कुरा है यहाँ चाहिँ म्युजिक पोर्टफोलियोहरू त्यसपछि चाहिँ अब डिफ्रेन्ट कलेजहरूले चाहिँ रिसर्च पोर्टफोलियोहरू पनि यहाँ चाहिँ अप्सनमा हुन्छ होइन सो त्यो भयो भने चाहिँ अनि त्यसपछि इफ यु आर ट्यालेन्टेड इन सम लाइक क्याटेगोरी हुन्छ नि अब कसैले चाहिँ एकदमै दामी पेन्टिङ गर्छ भने चाहिँ त्यो पेन्टिङ पनि एउटा पेन्टिङ चाहिँ स्याम्पलको रूपमा चाहिँ यु क्यान सेन्ड इट इन योर पोर्टफोलियो है त अनि त्यसपछि चाहिँ स्पेसल ट्यालेन्ट भन्छ होइन अब यहाँ चाहिँ अगेन लाइक म्युजिकको लागि चाहिँ हुन्छ नि छुट्टै पोर्टफोलियोहरू हुन्छ त्यसपछि अब एमआइटीले चाहिँ रिसर्च पोर्टफोलियो पनि राखेको हुन्छ होइन कति कलेजहरूले चाहिँ रिसर्च पोर्टफोलियो दिएको हुँदैन होइन भनेको लाइक आफूले चाहिँ
आफ्नै एउटा चाहिँ हुन्छ नि कुनै एउटा चाहिँ रिसर्च पेपर गरेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा चाहिँ पोर्टफोलियोमा राख्छु भन्न पाइँदैन कति कलेजहरुमा हैन अनि अब टप्समा चाहिँ अब इन्जिनियरिङ पोर्टफोलियो भनिन्छ टप्स युनिभर्सिटीमा हैन सो त्यो पनि एउटा चाहिँ आफ्नो लागि एउटा प्रिभिलेज हुन सक्छ है if you have done something that is too much crucial for your application है त so as academics हुन्छ अब academicsमा चाहिँ which major you are applying for हैन अनि अब त्यो चाहिँ एकदमै सोचेर लेख्नु है फर्स्ट मेजर चोइस भन्छ हैन सेकेन्ड मेजर भन्छ अथवा चाहिँ कति कलेजहरु चाहिँ माइनर चोइस हुन्छ हैन यो बारेमा चाहिँ एकदमै ख्याल गरौँ हैन अनि अझै एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गरौँ भन्दा कति कलेजहरुमा चाहिँ लाइक सब कलेज सिस्टम हुन्छ हैन फर एक्जाम्पल भ्यान्डरबिल्टमा चाहिँ कलेज अफ आर्ट्स एन्ड साइन्स भन्ने हुन्छ कलेज अफ इन्जिनियरिङ कलेज ब्लेयर कलेज अफ म्युजिक हैन त्यसपछि अनि पीबडी कलेज अफ एजुकेसन अनि आफूले जुन कलेजमा चाहिँ जुन मेजरमा चाहिँ एप्लाई गर्यो नि हैन अब त्यो जुन लाइक कलेजमा चाहिँ त्यो क्याटेगोरीमा फलो गर्छन् हैन त्यही कलेजमा चाहिँ आफ्नो एक्सेप्टेन्स आउँछ फर एक्जाम्पल मेरो चाहिँ मैले फिजिक्समा एप्लाई गरेको थिएँ हैन फिजिक्स चाहिँ अब कलेज अफ आर्ट्स एन्ड साइन्समा पर्छ भ्यान्डीको हैन भनेपछि मैले चाहिँ एक्सेप्टेन्स लेटर पाउने बेला चाहिँ कलेज अफ आर्ट्स एन्ड साइन्समा पाएको थिएँ र मैले चाहिँ हैन कलेज चेन्ज गर्न त पाउँछु कलेज इन्जिनियरिङमा जान पाउँछु अथवा चाहिँ कलेज अफ इन्जिनियरिङको डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरु लिन पाउँछु होला हैन तर चाहिँ फर्स्ट स्टेजमा चाहिँ अलिकति ज्याउ हुन सक्छ हैन त्यो सो त्यो बारेमा चाहिँ एकदमै सोच्नु हैन अनि लाइक कति मान्छेहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब अलिकति सजिलो मेजरमा चाहिँ एप्लाई गरौँ हैन जहाँ चाहिँ कम्पिटिसन कम छ भन्ने खालको चाहिँ आइडिया आउँछ हैन मान्छेहरुलाई हैन त्यो पनि काइन्ड अफ लाइक सही नै हो ठिकै हो हैन बट सकेसम्म चाहिँ आफ्नो प्यासन के हो हैन त्यसपछि आफ्नो एप्लिकेसनलाई चाहिँ के चाहिँ म्याच हुन्छ हैन त्यो चाहिँ फलो गर्न खोज्नु कि हैन अब अभियसली अब कम्प्युटर साइन्समा र म्याथमेटिक्स एकदमै धेरैजना चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्टेड हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ कलेजहरुमा चाहिँ यसको नम्बर पनि एकदमै हाई हुन्छ स्टुडेन्टहरुको हैन सो सीएसमा एप्लाई गर्यो भने त लाइक पाइदैन होला खालको चाहिँ थर्ड छ भने चाहिँ एकदमै रङ हो है सो सकेसम्म आफूलाई म्याच हुने खोज्नु हैन अनि लाइक इट्स नट वरी द्याट लाइक सीएसमा चाहिँ एकदमै धेरैजना स्टुडेन्ट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ म्याथमा धेरै हुन्छ अब अरू लाइक लिबरल आर्ट्सको चाहिँ अरू कोर्सेसहरुमा चाहिँ हुँदैन त्यो बारेमा चाहिँ खासै त्यो टेन्सन नगर्नु है सो या एडिसनल इन्फर्मेसनमा नि अब त्यही लाइक केही क्राइम गरेको छ अथवा त्यस्तै अब लाइक नट इम्पोर्टेन्ट यो खासै सेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदैन अब मेन भनेको रिकमेन्डर्स एन्ड एफईआरपीए सेक्सन है त सो यु हेभ टु रिलिज अथोराइजेसन हैन अब यस भनौँ हैन सरी yes I acknowledge भयो अनि यहाँ चाहिँ एउटा चीज ख्याल गर्नु है I waive my right to review all recommendation and supporting documents भनेको छ हैन सो यहाँ चाहिँ दुईटा कन्डिसन छ if someone is writing recommendation letter for you then you have two options you either see them or not है भनेको कसैले लेटर लेखिदिदैछ भने त्यो लेखिदिने मान्छेले चाहिँ मैले लेखेको लेटर लाइक म चाहिँ तिमीलाई चाहिँ म देखाउँदिन भन्न पाउँछु है सो if you waive your right then you cannot view those recommendation letter so त्यो चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नु है त अनि त्यही भएर चाहिँ एकदमै आफूले ट्रस्ट गरेको चाहिँ टिचरहरु लाइक आफूले ट्रस्ट गरेको मान्छेलाई चाहिँ लेटर अफ रिकमेन्डेसन चाहिँ लेख्न लगाउनु हैन अनि I do not waive my right to review all recommendations भन्छ हैन यो गर्यो भने चाहिँ you can ask your recommender हैन you can ask your teacher to view your लेटर फर यु हैन लाइक किन देखाउनु भनेर चाहिँ फोर्स गर्न पाउँछु हैन तर एउटा चीज के ख्याल गर्नु भन्दा हैन कलेजहरुले चाहिँ सधैँ यो आई वेभ माई राइट भन्ने चाहिँ अप्सनलाई चाहिँ रेस्पेक्ट दिन्छ हैन लाइक आफूले चाहिँ आफ्नो लेटर चाहिँ नहेरेको चाहिँ उनीहरुले चाहिँ बेस्ट मान्छ सो त्यो अब वेट इफ वी क्लिक अल दिस थिंग्स अनि त्यसपछि साइनमा चाहिँ फर एक्जाम्पल अनिस डेट चाहिँ आजको डेट 16 राख्यो भने चाहिँ now you can see that there are like other options that appears either invite recommenders invite counselor invite teacher either invite counselor गर्यो भने you can like invite your guidance counselor email राख्नु पर्यो यहाँ चाहिँ टाइटल राख्नु पर्यो मिस्टर डाक्टर अब के हुन्छ हैन त्यसपछि चाहिँ नाम राखिसकेपछि if you like click this invite button त्यसपछि चाहिँ त्यो
तिम्रो चाहिँ त्यो रिकमेन्डरलाई चाहिँ इमेल जान्छ, तिम्रो काउन्सिलरलाई चाहिँ एउटा इमेल जान्छ। त्यो काउन्सिलरको सेक्सन फरक हुन्छ, छुट्टै हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ सेम कमन एप एप्लिकेसन जस्तै हुन्छ। यो कमन एपको चाहिँ यो तिम्रो अहिले जुन प्रोफाइल छ नि त्यस्तै हुन्छ। उहाँ चाहिँ त्यो रिकमेन्डरको चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ होइन सब आफ्नो चाहिँ स्टुडेन्टको नेम लिस्ट हुन्छ। आफूले चाहिँ को स्टुडेन्टलाई चाहिँ लेटर पठायो, त्यसपछि चाहिँ अब तिम्रो चाहिँ अफिसियल ट्रान्सक्रिप्टहरू चाहिँ अब उहाँले नै अपलोड गरिदिने हो होइन। सो त्यो सबै अप्सनहरू चाहिँ त्यो रिकमेन्डर हुन्छ होइन। त्यसपछि भनेको चाहिँ राइटिङ सप्लिमेन्ट भयो होइन। राइटिङ सप्लिमेन्टमा चाहिँ कलेज स्पेसिफिक क्वेसनहरू हुन्छ कति धेरै होइन। अब मेरो कलेजमा चाहिँ म चाहिँ एसएट भएको कलेजमा चाहिँ लाइक डिस्क्राइब एन्ड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटी इन 400 वर्ड भनेको थियो। त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एस्से थियो होइन। अनि चाहिँ कम्पलसरी एस्से थियो। अनि त्यो लेखिसकेपछि बल्ल चाहिँ मैले चाहिँ कलेज एप्लाई गर्न सक्छु। सो ब्रान्डाइजमा चाहिँ अब हेर यहाँ चाहिँ अब डिफ्रेन्ट अब अप्सन छ होइन। अनि त्यसपछि आफूले अप्सन क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ एस्से लेख्ने ठाउँ एपियर हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब यहाँ इन्टरनेसनल स्टुडेन्टको लागि भनेर छुट्टै एस्से हुनसक्छ होइन। सो यो सेक्सनमा चाहिँ एकदमै केयरफुल्ली अब आफ्नो चाहिँ एस्सेहरू लेख्नु होइन। अनि अझै एउटा छ लाइक सजेसन है, कति कलेजहरूमा चाहिँ यो सप्लिमेन्ट एस्से लेख्नलाई चाहिँ होइन अप्सनल हुन्छ क्या। लाइक यु क्यान राइट अर डु नट राइट क्या होइन। तर होइन इफ दे आर प्रोभाइडिङ यु सम स्पेस टु राइट देन यु सुड डेफिनेटली राइट द्याट है। किन भन्दा इट इज एन अपर्च्युनिटी फर यु टु टेल मोर अबाउट युर सेल्फ नि त होइन। मैले चाहिँ आफ्नो बारेमा भन्नलाई चाहिँ अपर्च्युनिटी पाइरहेको छु नि त होइन। भनेपछि चाहिँ मैले बर्डनको रूपमा लिन भएन यसलाई होइन। त्यही भएर चाहिँ अप्सनल भने पनि होइन सकेसम्म चाहिँ पठाउन खोज्नु के। सो आई थिङ्क द्याट्स अल है। अब रिभ्यू एन्ड सबमिट राइटिङ सप्लिमेन्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ तिमीले चाहिँ त्यो लेखिसकेपछि चाहिँ हुन्छ नि सबै एस्से लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्यान सबमिट भन्ने चाहिँ अप्सन आउँछ होइन। अनि त्यो हुन्छ। प्लस अझै एउटा चिज चाहिँ मैले चाहिँ भन्न छुट्याए जस्तो छु है। यहाँ चाहिँ के गर्नु मिल्छ भन्दा तिमीले सबमिट गर्नु भन्दा अगाडि होइन यहाँ चाहिँ प्रिभ्यू अप्सन भन्ने हुन्छ कि। सो तिमीले चाहिँ यो सेक्सनमा चाहिँ तिमीले चाहिँ डिटेल्सहरू हाल्यो होइन राख्यो। त्यसपछि अब तिमीले चाहिँ लाइक हुन्छ नि जनरली ओभरअल्ली माथिदेखि तलसम्म चाहिँ रिभ्यू गर्नु पऱ्यो होइन। अनि अहिले चाहिँ एकदमै लाइक आई क्याची छैन नि त यो सबै कुराहरू होइन। अब भुलेको हुनसक्छ कति कुराहरू। सो यु क्यान लाइक प्रिभ्यू है त आफूले चाहिँ के भयो सबै प्रिभ्यू गरेर मिल्छ क्या यहाँ। अहिले चाहिँ हेर होइन लाइक यु क्यान सी अल अफ योर डिटेल्स होइन। सो कमन एप सबमिट गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै डिटेलहरू चाहिँ मजाले चाहिँ हेर्नु कि होइन। एकदमै रिभ्यू गर्नु होइन। केही चिज मिस्टेक भएको हुनसक्छ होला होइन। सो त्यस्तो मिस्टेक चाहिँ नपठाउनु होइन। अनि मिस्टेक भयो अनि पछि चाहिँ फेरि गाइडेन्स काउन्सिलर त्यो एडमिसन काउन्सिलरहरू हुन्छ नि अब उहाँ चाहिँ कलेजको अब एडमिसन अफिसरहरूलाई चाहिँ सरी मिस्टेक भयो होइन लाइक आई वान्ट टु करेक्ट भनेर चाहिँ लेख्दा चाहिँ अलिकति नराम्रो चाहिँ इम्प्रेसन पर्न जान सक्छ है। सो सकेसम्म एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ यो भर्नु डिटेल्सहरू होइन। अनि एउटा कुरा कमन एप चाहिँ अगाडि नै सबमिट गर्न सक्छ है कलेजमा। लाइक यु क्यान सबमिट यो कमन एप अर्ली के यहाँ हेर होइन। देयर आर 2 सेक्सन्स मेनली, एप्लिकेसन सेक्सन एन्ड राइटिङ सप्लिमेन्ट सेक्सन। एप्लिकेसन सेक्सनमा के हुन्छ भन्दा रिभ्यू एन्ड सबमिट कमन एप भन्ने हुन्छ होइन। मेनली यो क्वेसन्सहरू र यो होल कमन एप सबमिट गर्ने अप्सन आउँछ कि। अब यहाँ चाहिँ यु क्यान सी इन अर्डर टु बिगिन द सबमिसन प्रोसेस यु मस्ट कम्प्लिट द फलोइङ आइटम्स भनेको छ होइन। यहाँ चाहिँ अब अहिले सबमिट गर्न मिल्दैन किन भन्दा हामीले चाहिँ एजुकेसन सेक्सन त्यसपछि एक्टिभिटी यो केही पनि सेक्सनहरू हामीले चाहिँ फुलफिल गरेको छैनौँ नि त होइन। सो यो सबै चाहिँ यो चेकलिस्टहरू चाहिँ फुलफिल गरिसकेपछि यु क्यान सबमिट यर कमन एप एप्लिकेसन है त। यो चाहिँ एकदमै यो चाहिँ मैले किन भनिरहेको भन्दा लाइक सुरुमै कमन एप यो चाहिँ एप्लिकेसन सबमिट गरिसकेपछि होइन यु क्यान बाई यर सेल्फ सम टाइम टु राइट दिस राइटिङ सप्लिमेन्ट। भोलि लाइक फर इक्जाम्पल आज जुन 16मा चाहिँ ब्रान्डाइजको डेडलाइन थियो होइन। र मसँग चाहिँ राइटिङ सप्लिमेन्ट चाहिँ सबमिट गर्ने चाहिँ टाइम छैन होइन भने चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दा मैले चाहिँ आज चाहिँ यो कमन एप चाहिँ सबमिट गरिदिने होइन। त्यसपछि 1-2 दिनमा चाहिँ लाइक एज सुन एज पोसिबल चाहिँ यो राइटिङ सप्लिमेन्ट चाहिँ लेखेर चाहिँ सबमिट गर्न सक्छु होइन। सो त्यो पनि गर्न सकिन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ लाइक कुनै कलेजहरूमा चाहिँ पोर्टफोलियो इन्स्ट्रक्सन्स भन्ने हुन्छ होइन। पोर्टफोलियो इन्स्ट्रक्सन्स भनेको चाहिँ अघि नै मैले भनेको थिएँ नि लाइक म्युजिक पोर्टफोलियो हुनसक्छ, आर्ट पोर्टफोलियो हुनसक्छ होइन। यो सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ पोर्टफोलियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ अपलोड गर्न सक्छौँ। पोर्टफोलियोमा पनि लाइक क्वेसन्सहरू हुन्छ है लाइक रिसर्चको पोर्टफोलियो छ भने चाहिँ होइन त्यो रिसर्च के को बारेमा हो होइन। लाइक त्यसपछि चाहिँ त्यसको बारेमा अलिकति ब्रिफ त्यो हुन्छ नि वर्क ओभरभ्यू दियो के गरेको त्यसमा होइन। सबै कुराहरू चाहिँ पोर्टफोलियो साइटको चाहिँ त्यो लाइक सर्टेन पोर्टफोलियो चाहिँ लाइक लिङ्कमा हुन्छ है त। सो आई थिङ्क द्याट्स अल होइन। लगभग सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ मेन्सन गरिसकेँ होला होइन।
अब आई थिङ्क मैले चाहिँ भन्नुपर्ने सायद केही छैन होला। सो या मैले चाहिँ अहिले चाहिँ स्टप स्क्रिन गरेँ होइन। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स होइन देन यु क्यान आस्क है।